آپ کو شاید یاد ہوگا بھائی، سب کو پتہ ہے کہ اسلامی ممالک کی فورس بنی تھی، جی 56 ملکوں کی اسلامی فوج، مسلم فوج، وہ کہاں ہے؟ اب تو آپ نے 2 ملک دیکھے نا آپس میں جڑے ہیں، یا 3 ملک اسلامی جڑے ہیں، جو 56 ملک پہلے جڑ چکے ہیں، اسلامی فوج بن چکی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کا رد عمل کہاں ہے؟ ہمارا پورا فلسطین تباہ ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کیا ان کے پاس ریال نہیں ہے؟ ان کے پاس تیل نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس، جس وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی اسلامی ملک نہیں آ رہا؟ چند لوگ جا رہے ہیں، چند لوگ گئے ہیں، لیکن پاکستان نے مذمت کی ہے تمام مذمت سے نہیں ہوگا، وہ مذمت نہیں کرتے، وہ سیدھا بم پھینکتے ہیں۔ انہوں نے قطر کے اندر بم پھینک کے بندے مارے ہیں، انہوں نے ایران کے اندر ڈائریکٹ میزائل پھینک کے مسلمان لیڈر مارے ہیں۔ آپ مار کے دکھائیں، کسی یورپ ملک کا ایک بندہ بھی مار کے دکھائیں اپنے ملک میں، ان کے ملک میں مار کے دکھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مذمتی بیان نہیں ہوتے، مذمت میں کر لوں آپ کر لیں، سارے مسلمان کر لیں، نہیں، آپ اس کا رد عمل دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا ہاتھ کٹے نا تو اس کے مقابلے میں اس کا ہاتھ کاٹو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص گزر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، ایک غریب آدمی کا پاؤں ایک بادشاہ کے بیٹے کے پاؤں کے اوپر آ گیا، اس نے اس کو تھپڑ مارا۔ وہ شکایت لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، کہا امیر المومنین اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، غلطی سے میرا پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر آیا۔ آپ نے اس بادشاہ کے بیٹے کو بلایا، سردار تھا، اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تو نے تھپڑ مارا ہے؟ کہاں مارا ہے؟ کہ کیوں مارا ہے؟ کیسے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو تھپڑ مارو۔ غریب آدمی نے اس کو تھپڑ مارا۔ انصاف ایسے ہوتا ہے، اگر آپ انصاف لانا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنی ہسٹری بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ یہ لیڈر ہمارے بڑے نہیں ہیں، یہ آج کے مسلمان لیڈر ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہمارے بڑے ہمارے صحابہ ہیں۔ جو ترتیب صحابہ نے قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اگر اس طریقے سے سیاست ہوگی، خلافت ہوگی، ہر چیز ہوگی، خدا کی قسم ہم پوری دنیا میں چمکیں گے۔ اگر صرف ہم اپنی دنیاوی لالچ کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم گمراہ اور پریشان ہیں۔ یہ قانون لانے لگا تھا، اس کا کیا ہوا؟ جس نے کہا تھا کہ میں اپنے نبی کی طریقے سے پاکستان چلاؤں گا، کدھر ہے وہ؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ سر اس سے پہلے دیکھ لیں آپ، جتنے مسلم لیڈر آئے ہیں جنہوں نے بھی یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، یا تو انہیں مروا دیا گیا ہے، یا انہیں شہید کر دیا گیا ہے، یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور یا پھر ان کی حکومتیں چھین کے اپنے متحدوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، پوری ہسٹری اٹھا لیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر کیا ہوا ہے، شام، قطر، ایران کے اندر کیا ہوا ہے، یہ سارے ملک، یہ عراق کیوں تباہ ہوا، شام کیوں تباہ ہوا، ٹھیک ہے، ٹیونس، مراکش، یہ سارے ملک کیوں، یورپ کے کوئی ملک ابھی تک کیوں نہیں تباہ ہوا؟ ہمارے ہی اسلامی ملک کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ ہماری ڈکٹیٹرشپ نے کیوں حکومتوں کے اندر دخل اندازی کر کے عوام کو نچوڑ کے حکومتیں بدلی، اور ڈکٹیٹرشپ 10 15 سال مسلمان حکمرانوں نے کیے، ڈکٹیٹروں نے کیے، یہ کیوں؟ ہم مظلوم ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس کہتے ہیں جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے نبی پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ، کیوں ڈر رہے ہیں ہم موت سے؟ ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، چند زندگی کی تھوڑی سی، ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں، لیکن وہ کفر کے آگے نہیں جھکے ہیں، اور ہم جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا پورا اسلامی ملک تباہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی کتنے ملک تباہ ہوئے ہیں۔ یہ بات تو کیا ہوا ہے؟ ہمیں آپس میں لڑایا گیا ہے، ہمیں ملکوں کو، مسلمان ممالک کو آپس میں لڑایا گیا ہے، خانہ جنگی میں دھکیلا گیا ہے، قبضے کیے گئے ہیں، مار کٹائی کی ہے، قتل و غارت کی ہے، ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران مسلط کر دیے ہیں، ہمارے ہی مسلمانوں کے حکمران، اور جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو کہاں گئے ہیں؟ شام کا بشار الاسد شام سے نکل کے کہاں گیا ہے؟ کس ملک میں گیا ہے؟ پناہ کس ملک نے دی ہے؟ رشیا کون سا ملک ہے؟ غیر مسلم ملک ہے نا۔ شیخ حسینہ، شیخ حسینہ کہاں گئی ہے؟ بھارت گئی ہے، کیوں؟ جو حفاظت ہم پاکستان میں رہ کے یا اسلامی ملک میں رہ کے جو حکمران یا انسان نہیں کر سکتا، وہ پھر اس پاکستان سے باہر نکل کے یہ دعویٰ کرے کہ میرا ملک جو ہے وہ بڑی حفاظت والا ہے، تو بھائی جب حفاظت والا پھر تم نے ملک کیوں چھوڑا؟
तुमने अपनी नौकरी पूरी करके मुल्क को क्यों छोड़ा? तुम मुल्क के अंदर रहो, यहीं जियो, यहीं मरो, जैसे हमारे बच्चे जी रहे हैं, मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मरते यहाँ पर? ये वजह है सारी। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, मक्का मदीने के हर मुसलमान, ये बच्चा खड़ा है, इसकी भी जान कुर्बान है, खुदा की कसम उसको आँच आ ही नहीं सकती। पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाएंगे जब मक्का और मदीने की बात आएगी, पूरी दुनिया का हर मुसलमान खड़ा होगा। उस हुर्मत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। बात ये है कि उसको उस तक आपको लगता है खुदा न खास्ता अगर ये दज्जाली कुव्वतें मक्के और मदीने पाक की तरफ बुरी नजरों से देखें तो मुसलमान खड़े हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होंगे। और हमारा ईमान है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि वो वक्त आएगा, करीब आएगा, कि जब पूरी दुनिया के अंदर जंगें शुरू हो जाएंगी, कत्लो गादत शुरू हो जाएगी। फरमाया कि ऐसी जगह नहीं मिलेगी ज़मीन के ऊपर, रोए ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर लाशें नहीं होंगी, और परिंदा उड़ता रहेगा, कई सफ़र करता रहेगा मीलों तक, उसे जगह नहीं मिलेगी ठिकाने के, और वो सब खून, और उस वक्त सारी जो ज़मीन होगी वो भरी हुई होगी कत्लो गारत से। तो ये वक्त आना है, जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वो हक और सच होकर रहेगा, और फतह इंशाअल्लाह मुसलमान की रहेगी। ये जो मर्जी साजिशें कर लें, जितने मुल्क मर्जी इकट्ठे कर लें, जितनी मर्जी ये डिक्टेटरशिप कर लें, जितने मर्जी ये हुक्मरान खरीद लें, इंशाअल्लाह फतह इस्लाम की होगी। अब सवाल ये है कि इस वक्त कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लाम और इस्लामी जो इक़दार जो भी बची कुची रह गई हैं, इस्लाम तो अपनी जगह कायम है, जो कुरान और सुन्नत के लिहाज से कायम है, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी में, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जो कुछ अब बचा कुचा रह गया उस पर भी यहूद व नसारा का यानी बैरूनी यलगार का हमला है, हमारी मुक़द्दस जगहों पर भी हमला है, मुसलमान इस वक्त डिसयूनिटी का भी शिकार है। सऊदीया पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको लगता है मुस्तकबिल में मुसलमान कभी इकट्ठे होंगे या सिर्फ ये 2-4 ही एग्रीमेंट होंगे? नहीं, मुसलमान इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे जब अल्लाह पाक देखें। हमने अपनी कम इल्मी में ज़रूर ये चीज़ें हिस्ट्री में भी देखी हैं और किताबों में भी पढ़ी हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे खड़े करेगा। देखें, अल्लाह ने अपने दीन को ज़िंदा रखना है और क़यामत तक ज़िंदा रखना है। अल्लाह पाक कभी, फरमाया किताबों में आता है कि अल्लाह पाक कभी गैर मुस्लिम से भी दीन का काम ले लेते हैं, तो हम तो फिर मुसलमान हैं। मैं और आप अगर दीन के लिए इस्तेमाल हो जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुर्मत के लिए इस्तेमाल हो जाएं, तो हमसे तो इससे तो बड़ी कोई हमारे लिए होता नहीं है। लेकिन हो मुखलिस हो, पैसा ना हो, कुर्सी ना हो, मुखलिस दिल से खड़े हो। वो जागते ने बॉर्डर से ऐसे ही सोने हैं। जिन चीज़ों की हमें हिफाजत मिली है तो अल्लाह पाक की हमारे पर रहमत भी आएगी और अल्लाह पाक हमारा साथ भी देगा। मैली आंख से भी देखा हमारे खाना काबा की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, तो हम आंखें निकाल लेंगे। हमें कि हम जब्बर बने अब, क्योंकि हम शहादत ढूंढते हैं। जो ईरान ने किया कुछ नहीं किया, जो हमने करना तुम्हारी हमें नस्लें जा रही, तुम मिट जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का हाथ कटे ना तो उसके मुकाबले में उसका हाथ काटो। जो कुरान ते अल्लाह ते नबी दा मामला आंदा ना ते ਅਸੀਂ सारा कुछ भूल जन्ने हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान च फरमाया कि जो दी हसाई तुम्हारे दुश्मन हो। कहते हैं जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी पर एतमाद होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। अरब मालिक जितने भी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बनेगी तो वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, हम 24 घंटे हाजिर हैं। गज़ा भी पाकिस्तान ही खाली कराएगा। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और अवामी जज्बात आपने सुने। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दफ़ाई माहिदा हुआ है, और मैंने बार बार ये बात की है, पूरा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बिलखुसूस हमारे अदारे, हमारी अफवाज जो ये ज़िम्मेदारी प्रैक्टिकली निभाएंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करूँगा एज ए मुस्लिम, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं पंजाब से हूँ, फिर मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, और जो भी फिर मेरे आगे मामला। तो ये है कि जिस तरह ये मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, अब तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये छोड़ दें कि वो किस मसलक से है,